Good morning. Uh, we are going to discuss about the topic of auditing. Today we are discussing. Today we are discussing which topic it is to be related with the auditing concept. From the unit one, we have started the from the unit one we started the revision part. In that one, In that one, we are going to discuss about the topic of what are the differences between auditing and investigation. Auditing and investigation. Okay. The last class we discussed that what are the differences between what are the differences between bookkeeping, accountancy, and auditing. Okay. Already we know about that. What is the meaning of auditing? Why we have to give the more priority for the more priority for the auditing, and what is the main importance for the organizations, and what are the advantages? What are the advantages and disadvantages of the what are the advantages and disadvantages is or auditing and investigation. Auditing and investigation. What is the meaning of auditing and what is the meaning of investigation? The already we know about that the meaning of auditing is the main importantly which person takes a place and it will be examined and it will be examined all of the statements of the accounts of uh, all all book of account will be it's a auditing and the differences between the auditing and investigation. Okay, the first of all, auditing means the main purpose. I have to give the one share. I will share the one photo. You can concentrate on that. Okay, you concentrate on this topic. The first of all, the auditing. Auditing, it is a main purpose. Auditing to see whether the balance sheet shows true and fair view of statements. Fair view of statements. Fair view of statements of the business and the profit of it, the profit. Okay, just wait for some time. The main purpose auditing to see whether the balance sheet shows true and fair view statement of affairs of the business and the profit and loss shows true and fair view of operating results during the year. ఇక్కడ ఆడిటింగ్ అంటే ఏమి అంటున్నాడు అంటే మా ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ అంటే ఎక్కడైతే మనం అన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లు కానీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ కానీ మిగతా వాటిని అన్నింటినీ చెక్ చేస్తూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ని చూపిస్తూ వాటిని కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడానికి చేసేదాన్నే మనం ఇక్కడ ఆడిటింగ్ అని అంటాం అనమాట. అండ్ అదేవిధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏమి అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ సర్టన్ స్పెసిఫైడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఒక స్పెసిఫైడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ, ఎక్స్టెంట్ సస్పెక్టెడ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ మిస్అప్రోప్రియేట్స్ matters concerning purchase of business. Investigation is a certain specified objectives. ఇక్కడ ఆడిటింగ్ అనేది అన్ని పుస్తకాలను చెక్ చేసి అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడాన్ని ఆడిటింగ్ అని అంటాం. అదేవిధంగా శోధన ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏమి అంటే ఏదైతే మనము చేయాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ని చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన తప్పొప్పులను ఏవైనా చెక్ చేయడానికి చేసినట్లయితే
దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అని అంటాం. ఎస్పెషలీ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లైక్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ, extent of the specified frauds, and the misappropriations, matter concerning the purchase of the business. Like that, these are all the main important things for the difference between the auditing and investigation. And the second point is that audit of accounts is usually for financial year. ఆడిట్ అకౌంట్స్ అనేటివి జనరల్గా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి మనము ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ని అకౌంట్స్ని. ద సేమ్ ఇన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ to cover the several years, 2 or 3 or 5 years, to find out the average earning capacity, financial position, etc. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏం చేస్తారు అంటే 2-3 సంవత్సరాలకు సంబంధించి లేదా 5 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాని ద్వారా ఎంత ఆ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవడానికి చేసేదాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అని అంటాం అన్నమాట. అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్లో 2-3 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని తద్వారా చెక్ చేసినట్లయితే దాన్ని శోధన అని అంటాం అన్నమాట. ద నెక్స్ట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్, ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ అ స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. 2013 కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఖచ్చితమైన చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది ఇట్స్ ఏ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్. ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. Okay, but in the investigation of accounts may or may not be statutory requirement under the Companies Act 2013. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది అవసరాన్ని బట్టి లేదా అవసరం కాకపోయినప్పటికీ 2013 చట్టం ప్రకారం కంపెనీస్ చట్టం ప్రకారం 2013 కంపెనీల చట్టం ప్రకారం అవసరము అనే దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎ ఇన్వెస్టిగేషన్. నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ ఫోర్త్ పాయింట్, audit is always initiated by ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ. ఆడిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్టీస్ కి సంబంధించి అన్నిటిని ఇనిషియేట్ చేసి చెక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ ద ఫోర్త్ వన్, ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ the investigation may not may be normally carried out of on behalf of the outsides either outsides who either want to be purchased or any other business to become a partners to advance loans and etc. That is one of the main. Here the audit is always initiated by the prior properties only. And the fourth one, that is investigation. It is a investigation may be normally carried out on behalf of the outsides who either want to purchase or business or to become partners to advance loans etc. ఎప్పుడైనా లోన్స్ కానీ ఏమైనా అవసరాన్ని బట్టి ఏమైనా అడ్వాన్సులు కానీ ఇలాంటి వాటి సందర్భాలలో కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ ఏ నార్మల్లీ క్యారీడ్ అవుట్ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది పుస్తకాలని. దట్ ఈస్ ద investigation. The next is the fifth point. In ordinary sense, investigated accounts are not audited. The accounts are not audited in the ordinary sense. అంటే మామూలుగా అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ అకౌంట్స్ అనేది మామూలు సెన్స్ లో మనము investigated accounts are not audited. That is a fifth one. And the next is that in investigation, the audited accounts are further investigated for some special purpose in view. The audited accounts are further investigated for some special purpose in view. That is the fifth point. Audited accounts the further investigated and a special purpose kuda man investigate cheyadaniki avakasham untundi. In the sixth point, in case of auditing, the auditing is concerned only with prima facie evidences. Auditing అనేది ఖచ్చితంగా అన్నింటికి ప్రతి చేసిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా లెక్కలన్నిటికీ కూడా ఎవిడెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ద ఇన్వెస్టిగేషన్ లుక్స్ ఓన్లీ సబ్స్టాంటివ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ద ఈవెన్ కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ ఆల్సో సీన్. ఎవిడెన్సెస్ చూస్తుంది మరియు కంక్లూడింగ్ ఎవిడెన్సెస్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ద సెవెంత్ పాయింట్ ఇస్ దట్ audit of the companies can only be conducted by a qualified chartered accountant. ఆడిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఒక చార్టెడ్ అకౌంట్ ద్వారా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ సెవెంత్ పాయింట్. ఇన్ ఇన్వెస్టిగేటర్
may necessarily a qualified chartered account. Investigator కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ తో చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి బికాస్ here we are discussed that there are a lot of auditing and investigation topic in that one. The auditing is a main important. The first point is that the main purpose of auditing will be shown the all the statements, a statement of affairs and the book of accounts and the balance sheets, and also another so different all the subsidiary books like that. These are all will be checked by the auditor. It will be takes a place by auditor only. That is the auditing. And the investigation, it will be what the objective is there, which purpose we are going to investigate. That purpose we are going to take the place to investigate the facts and papers. That is the first point in the differences. The second one, audit of accounts is usually ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి మాత్రమే అవి మనం చెక్ చేయడానికి ఆడిట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది 2 ఏళ్లకు ఒకసారి, 3 ఏళ్లకు ఒకసారి, 2, 3, 5 సంవత్సరాలు కలిపి ఒక యావరేజ్ తీసుకొని ఎంత కెపాసిటీ ఉంది, ఎంత ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఉంది అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. కంపెనీల చట్టం ప్రకారం 3వ పాయింట్ని గమనించినట్లయితే అమ్మా, కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఖచ్చితంగా అన్నిటికి సంబంధించి చట్టపరమైన రిక్వైర్మెంట్స్ అనేటివి ఆడిట్ లో చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కూడా అవసరాన్ని బట్టి మనం చేయడము చేయకపోవడం అనేది చూపించాల్సి బట్టి ఉంటుంది. 4వ పాయింట్, ఈ ఆడిట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇనిషియేటెడ్ బై ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ. ఈ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇక్కడ ఆస్తులకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను కూడా ఇక్కడ మనకి ఇనిషియేట్ చేసి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ద 4th పాయింట్, ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ may be normally carried out on behalf of the outsiders who either purchase as either want to purchase the business of the become partners. అంటే ఏదైనా వ్యాపారంలోకి ఎవరైనా వచ్చినా పోయినా అంటే వస్తువు కొనుగోలు చేయాలనుకున్నా కూడా మనము అక్కడ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది అవసరం పడుతుంది. ఇన్ ఆర్డినరీ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ నాట్ ఆడిటెడ్. ఒక ఆర్డినరీ సెన్స్ లో మనం ఖచ్చితంగా చేయడానికి, ఆడిట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఖచ్చితంగా పద్ధతి ప్రకారమే చేయాల్సి ఉంటుంది. The audited accounts are further investigated for some special purpose in the view. Okay, that is the 5th point. In case of auditing, 6th point, in case of auditing, the auditing is concerned only with the prima facie evidences అనేటివి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఎవిడెన్సెస్ తో పాటు అన్నిటిని చెక్ చేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో. ఆడిటింగ్ ఓన్లీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ద్వారా చెక్ చేయడం. ఆడిటింగ్ అనేది కంపెనీస్ ఎన్నుకున్న ప్రకారం ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ద్వారా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్వెస్టిగేటర్ నెసెసర్లీ క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఈ విధంగా ఈ రెండిటికి సంబంధించి ఆడిటింగ్ కి ఇన్వెస్టిగేషన్ కి మధ్య తేడాలను మనం గమనించినట్లయితే అమ్మా, ఆడిటింగ్ అనేది ఒక నియమ నిబంధనల ప్రకారం కరెక్ట్ గా ఒక సంవత్సరాంత కాలం లోపల తయారు చేసిన లెక్కలన్నిటినీ చెక్ చేయడాన్ని చేసే యాక్టివిటీని ఆడిటింగ్ అని అంటాము. అదేవిధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏదైతే ఒక అవసరాన్ని బట్టి కావలసిన వాటిని మాత్రమే చెక్ చేస్తూ అన్నింటినీ ఎవిడెన్సెస్ చెక్ చేస్తూ దానికి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అని అంటాం అనమాట. ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ కి ఆడిటింగ్ కి ఉన్న మధ్య గల తేడాలు. ఇప్పుడు మనము ఆడిట్ యొక్క నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆడిట్ యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ క్వాలిటీస్? వన్ బై వన్ వీ కెన్ గో ఫార్ టు ద షేర్ ఆఫ్ ద ఫోటో. ఫ్రమ్ దట్ వన్ we going to discuss about that the explain the qualities of auditing. Okay, now this is not page. This is the topic. This is the qualities of an auditor. Qualities of an auditor. ఎవరికి క్వాలిటీస్ ఏముండాలి? ఆడిటర్కి కొన్ని క్వాలిటీలు ఉండాలమ్మా. క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి, క్వాలిటీస్ ఉండాలి. క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఫిజికలీ, మెంటలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ. ద సేమ్ మ్యాన్ ఇన్ ద క్వాలిటీస్ ఆల్సో దే మస్ట్ హ్యావ్ ద ఆడిటర్. ఆ క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండాలి అనేది మనం గమనించినట్లయితే, ఎస్పెషలీ when a qualified chartered accountant can be appointed as an auditor, a limited company, he must have the adequate skill and qualities to conduct his work effectively and efficiently. Above all, he should be a man integrity and character. The auditor must possess the following qualification and qualities. Okay, ఇక్కడ క్వాలిటీలో ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ లో
చూసినట్లయితే కంపెనీల చట్టం ప్రక్రియ యొక్క యాజమాన్యము ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ని ఎంపిక చేసుకుంటుంది. ఆ ఎంపిక చేసుకున్న వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా పుస్తకాల పైన అంటే అకౌంట్ల పైన తర్వాత అతని వర్క్ పైన ఎఫిషియెంట్ గా అతను ఏకాగ్రతతో పని చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా చేసే వ్యక్తిని మనం ఆడిటర్ గా ఎన్నిక చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ద ఫస్ట్ థింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ద క్వాలిటీస్, అతనికి కొన్ని క్వాలిటీస్ అనేది ఏంటంటివి అంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్, ది ఆడిటర్ must have through knowledge of principles and practices of all aspects of the accountancy. అకౌంటెన్సీకి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉంటూ అదేవిధంగా అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని తెలిసి ఉన్న వ్యక్తి తెలుసుకొని ఉండాలి ఆడిటర్గా ఎవరైతే వర్క్ని చేస్తారో. కాబట్టి ఆడిటర్కి ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, ఆ అకౌంటెన్సీ ప్రిన్సిపల్స్ పైన అకౌంటెన్సీ పైన నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. He must be familiar with all systems of accounting use. వాడుకలో ఉన్న అన్ని అకౌంటింగ్ పద్ధతులన్నీ తెలుసుకొని ఉండాలి. As he has a deal with a different accountancy system, he must have method of operation. అవన్నీ ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారో వాటికి సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని అంతా కూడా ముందుగానే అతను తెలుసుకొని ఉన్నట్లయితే అతనికి ఉన్న ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. రెండో పాయింట్ మనం గమనించినట్లయితే he has to be tactful because for certain transactions no or inadequate information may be available. He has to extract such information tactfully from clients. చాకచక్యంగా క్లయింట్ల నుంచి, ముఖ్యంగా ఆడిట్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా వర్క్ నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. చాకచక్యంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్లయింట్ల నుంచి సమాచారాన్ని కూడా రాబట్టుకోవడానికి చాకచక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండాలి. అది ఖచ్చితంగా జరగాలి. ఎందుకంటే ఆడిట్ కూడా చాకచక్యంగా లేకోకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ విధంగా ఆర్డర్ల పైన బేస్ చేసుకొని తీసుకోకూడదు అనమాట. అలా తీసుకోకుండా ఖచ్చితత్వంగా నీట్గా వాళ్ళని చాకచక్యంగా అడిగి కొని ఆడిట్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. థర్డ్ వన్, he must have through knowledge of audit case and law as per the various cases decided by the courts and outside India. These decisions are helpful conducting audits and determine the scope of powers and duties. వాటితో పాటు అతనికి చట్టాలపైన, ఆడిట్ చట్టాలపైన కావచ్చు లేదంటే కోర్టు చట్టాలపైన కావచ్చు అవగాహన కలిగి ఉన్నట్లయితే అతను ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు టాక్ట్ఫుల్ గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నాలుగో పాయింట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ అడిక్యూట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ అడిక్యూట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ పైన, ఇండస్ట్రియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైన, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ పైన ఖచ్చితమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అలా కలిగి ఉన్నప్పుడే ఆడిట్ని నిర్వహించే వ్యక్తి సమర్థవంతుడా కాదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ద నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, an auditor must be honest that he must not certify he does not believe to be true, and he must take a reasonable care and skill before believes what he certifies is true. ఏదైనా సర్టిఫైస్ ట్రూ చేయడానికి ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గా ఉన్న వాటిని మాత్రమే సర్టిఫై చేయాలి. ద సిక్స్త్ పాయింట్, while discharging his duties he must impartially not influenced by others directly or indirectly. డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ ఎవరి చూపించబడి ఉండకూడదు అనమాట. అతను డ్యూటీస్ అయిపోయిన తర్వాత అతను ఖచ్చితంగా అతను ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాడో వాటిని అన్నిటినీ అతని స్వతహాగానే అతను రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇవ్వాలి, కానీ కంపెనీలు యాజమాన్యాలు పక్కన వాళ్ళు చెప్పినట్లు చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఆడిట్ క్వాలిటీ. ద సెవెంత్ పాయింట్, he should be able to understand the technical details of business he is going to audit. It's especially the technical details అనేటివి అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. For this purpose he may make a certain inquiries from the client as well as visit a place of work of his client. అతను క్లయింట్ ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నాడో
ఆ ప్రదేశం కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ పోయి లేవా అని చూసుకోవడానికి కూడా ట్రై పాయింట్. అండ్ ఎయిత్ పాయింట్, ఈ మస్ట్ హ్యావ్ అప్ టు డేట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ మర్కంటైల్ లాస్. కంపెనీల చట్టాలు తర్వాత వ్యాపార చట్టాల గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని ఉండాలి. ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ అనేది ఆడిటర్ కి ఉండాలి. అండ్ ద నైన్త్ వన్, he must have through the knowledge of principles of economics and economic legislations, because these effects of the business whose account he is a ఇంకొకటి ఏమంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ తర్వాత ఎకనామిక్ లెజిస్లేషన్స్ అవి కూడా ఆడిటర్ గా తెలుసుకొని ఉండాలి. దట్ మస్ట్ బి familiar with the principles and practices of the cost accounting for performing cost audit. కాస్ట్ ఆడిట్ కి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అతను తెలుసుకొని ఉండాలి. The 11th, his decision must not be affected when his own interest clash with his own duty towards his client. In such situations, he shall be enough to discharge his duties honestly and faithfully. It will enhance the reputation in future. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే 11వ పాయింట్, డెసిషన్ మస్ట్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్. అతని డెసిషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్ట్ కాకోకుండా, అది ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం క్లాషెస్ రాకోకుండా, అతనికి క్లాషెస్ రాకోకుండా అతను ఏ పని అయితే చేసినాడో ఆ పనికి కరెక్ట్ గా అనమాట. అలా చెప్పకపోతే అతని పైన గుడ్ విల్ పోవడానికి అవకాశము. The next is the 12th one. If the circumstances of the suspicion arises, it is his duty to probe them. This is the case when he comes to is bound to assume that he is dealing with the fraudulent and dishonest people. ఇక్కడ ఇంకొక సస్పిషన్ అరైజ్, ఏదైనా తప్పు మనకు డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ డౌట్ కి సంబంధించేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా. ద 12th పాయింట్. ద నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద 13th పాయింట్. ద 13th పాయింట్ లో ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ he should seek a clarification on the matters not able to understand from information provided him. ఏదైనా ఒక అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకోకుండా టైం టు టైం ఏదైనా వాళ్ళు టైం టు టైం లోపల ఇవ్వకోకుండా అవి ఏమైనా అర్థం కాకపోతే వాటిని అడిగి క్లయింట్ నుంచి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ద 14th పాయింట్, he should have high moral and should not accept and sign which he does not believe to be true or faith. It's a 14th point, should have the high moral standards. నైతిక విలువలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండాలి. అండ్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద సైన్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ డస్ నాట్ బిలీవ్ టు బి ట్రూ ఆర్ రైట్. ఏమైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే అతను కరెక్ట్ గా ఎవిడెన్సెస్ లేకపోతే నీతి నిజాయితీగా ఖచ్చితంగా మోరల్ మెయింటైన్ చేస్తూనే ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి తప్ప మోసం చేసుకుంటూ ఇవ్వకూడదు. దెన్ 15th పాయింట్, ఈ షుడ్ బి హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ అండ్ మెథాడికల్. ఈ షుడ్ బి హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ అండ్ మెథాడికల్. హార్డ్ వర్కింగ్ చేసి మెథడాలికల్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి ఆడిటర్. అండ్ ద 16th పాయింట్, హీ మస్ట్ హ్యావ్ అడిక్యూట్ కామన్ సెన్స్. ఖచ్చితంగా కామన్ సెన్స్ కలిగి ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ 17, he must have capacity to hear arguments of others. ఎవరి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా కూడా ప్రతి దాన్ని వింటూ ఉండాలి. అలా విన్నప్పుడే అతనికి మంచి మనకి అనేది ఇస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫార్ టుడే ఆడిటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ differences between the investigation and also the auditors కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ కూడా ఆడిటర్ కి ఖచ్చితంగా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. ఏమో క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే
ఖచ్చితమైన నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. చట్టాలపైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఓపిక ఉండాలి. కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా తయారు చేసి ఇవ్వాలి. ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి టుడే డిస్కస్ దిస్ టాపిక్, రైట్. ఈ రోజు సంబంధించి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రైట్ అమ్మా? ఎనీవన్ రెస్పాన్స్? रहना भी फिजा Hello guys. Hello. Hello. ఆంజనేయులు ఆంజనేయులు నాయక్. మహాదుపాయ ఏం తెచ్చుకుంటున్నారు? సరే అనుకోండి అని చెప్తాను. అందుకే రేపు గురువారం తింది, అందుకే గోబీ ఛార్జింగ్ పెట్టండి. ఏంటి నేను పెట్టుకుంటా ఛార్జింగ్ పెట్టుకో. పర్లే, నాట్ బ్యాడ్. తీసుకోపోయి ఇంకా ఎంతసేపు నిలబడాలి. ఈడే తెచ్చుకుంటావు కదా ఇంకైతే పైసా. ఈడైతే నేను గోబీ ఆ పిల్ల పాయ, నువ్వు ఒక్కదాని పోయినావు అనుకో. ఎందుకు పోయా పిల్ల? అందుకేం లేదు సినిమా పని. ముందే చూడు.
వెస్టర్న్ ఏమో. Kenapa tadi tips ya? Western tadi